تصور کیجئے ایک ایسے شہر کا جو اپنی ایک طرف دکن کے عظیم پہاڑوں اور ہریالی کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے آئی ٹی پارکس اور آٹو موبائل ہبس کے انجن چلا رہا ہے۔ یہ مہاراشٹر کی ثقافتی کیپٹل پونے ہے، ایک ایسی مٹی جسے لوگ کبھی پیار سے پینشنر پیراڈائز کہتے ہیں، مگر آج یہ شہر ہندوستان کے سب سے جوان اور انرجیٹک ٹیک ہبس میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہاں کے مزاج میں شیواجی مہاراج کی بہادری بھی ہے اور ماڈرن سافٹ ویئر انجینئرز کی ذہانت بھی۔ آج ہم ایک ایسے شہر کے سفر پر نکلیں گے جس نے اپنے صدیوں پرانے مراٹھا وقار کو کھوئے بنا 21ویں صدی کے انوویشن اور گلوبل کاروبار میں اپنی طاقت منوائی ہے۔ یہ داستان ایک ایسی زمین کی ہے جہاں کی صبح کسی پرانی بیکری کی مہکتی کافی سے شروع ہوتی ہے اور رات دنیا کو بدلنے والے نئے اسٹارٹ اپس کی آئیڈیاز کے ساتھ جوان رہتی ہے۔ پونے کی تاریخ چند سال کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ 8ویں صدی میں اس علاقے کو پناکا کہا جاتا تھا، جو ایک چھوٹی سی ایگریکلچر بستی تھی جہاں راشٹرکوتا خاندان کی حکومت تھی۔ لیکن اس شہر کی اصلی پہچان اور اس کا وجود تب بدلا جب 17ویں صدی میں شیواجی مہاراج کے والد شہاجی بھوسلے کو یہ علاقہ جاگیر کے طور پر ملا۔ جب ان کی بیوی جیجا بائی اور چھوٹے شیواجی پونے آئے تو یہ جگہ بالکل تباہ حال تھی۔ جیجا بائی نے یہاں سونے کا ہل چلا کر اس زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ یہی لال محل میں شیواجی مہاراج کا بچپن گزرا۔ انہوں نے جنگ کے طریقے سیکھے اور یہیں سے اس عظیم مراٹھا امپائر کا خواب دیکھا جس نے آگے چل کر پورے ہندوستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ پونے اس مراٹھا طاقت کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط قلعہ ثابت ہوا۔ 18ویں صدی کے آتے آتے پونے شہر کے مراٹھا امپائر کے پیشواؤں کا مکمل مرکز بن گیا۔ باجی راؤ اول، جو اپنے دور کے سب سے عظیم اور ناقابل شکست سپہ سالار تھے، انہوں نے سال 1730 میں پونے میں عظیم و شان شنیوار وڑا کی بنیاد رکھی۔ یہ پیلس پیشواؤں کی طاقت اور ان کی شان و شوکت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس دور میں پونے ہندوستان کا سیاسی دل بن چکا تھا۔ دلی کے تخت کے فیصلے بھی پونے سے ہونے لگے تھے۔ شنیوار وڑا کی بلند دیواریں، اس کی عالیشان دروازے اور اس کے اندر کے بہترین واٹر سسٹم اس وقت کی انجینئرنگ کا بے مثال نمونہ تھے۔ حالانکہ بعد میں ایک بھیانک آگ نے اس پیلس کا بڑا حصہ جلا کر راکھ کر دیا، مگر آج بھی اس کی بچی ہوئی دیواریں دنیا کو پیشوا دور کے اس سنہری اور طاقتور وقت کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ سال 1818 میں تیسری اینگلو مراٹھا جنگ کے بعد پیشواؤں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور پونے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں کو پونے کا سہانا اور ٹھنڈا موسم اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے بامبے پریزیڈنسی کی مونسون کیپٹل بنا دیا۔ انگریزوں نے شہر کے پرانے حصے سے تھوڑا دور ایک نیا اور ماڈرن کینٹونمنٹ علاقہ بسایا۔ یہاں چوڑی سڑکیں، بڑے بنگلوز، گولف کورسز اور شاندار گرجا گھر بنائے گئے۔ اس دور میں پونے کو بامبے سے جوڑنے کے لیے ریلوے لائن بچھائی گئی جس نے اس شہر کی اکانومی اور یہاں کی آبادی کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ پونے دھیرے دھیرے فوجی اور کاروباری طاقت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ انگریزوں کے دور میں پونے نے صرف کاروبار میں نہیں بلکہ تعلیم اور سماج کے انقلاب میں پورے دیش کی قیادت کی۔ 19ویں صدی میں مہاتما جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے نے پونے کی بھیڑوڑا میں ہندوستان کی سب سے پہلی لڑکیوں کے اسکول شروع کیے، جس نے عورتوں کی تعلیم کا نیا راستہ کھول دیا۔ اس کے بعد سال 1885 میں فرگوسن کالج جیسے عظیم اداروں کی بنیاد رکھی گئی۔ دھیرے دھیرے شہر میں کالجز اور ریسرچ سینٹرز کا ایک ایسا جال بچھ گیا کہ جواہر لال نہرو نے خود پونے کو آکسفورڈ آف دا ایسٹ کا خطاب دیا۔ آج بھی دیش بھر سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے ہزاروں طلبہ ہر سال پونے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تعلیم کے اس عروج نے پونے کو آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا اور مضبوط ذہنی مرکز بنا دیا۔ بال گنگادھر تلک، جنہیں لوگ پیار سے لوک مانیا کہتے تھے، انہوں نے یہاں سے اپنا مشہور اکبر کیسری شروع کیا۔ تلک کی آواز نے سوتے ہوئے نوجوانوں کے اندر آزادی کی آگ پھونک دی۔ اس شہر کا ہر راستہ آزادی کی داستان سناتا ہے۔ آغا خان پیلس، جو پونے کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، سال 1942 کی کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران مہاتما گاندھی، ان کی بیوی کستوربا گاندھی اور سروجنی نائیڈو کا قید خانہ بنی۔ کستوربا گاندھی نے اپنی آخری سانسیں بھی اسی پیلس میں لی۔ پونے نے آزادی کی جنگ میں صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ اپنے ذہن اور اپنے قلم سے سب سے بڑی لڑائی لڑی۔ آزادی کے بعد جب نئے ہندوستان کو انڈسٹری کی ضرورت تھی، تب پونے نے دنیا کو اپنا ایک بالکل نیا روپ دکھایا۔ 1960s اور
1970s की दहाई में पिंपरी चिंचावत का इलाका एक अजीम इंडस्ट्रियल बेल्ट में तब्दील हो गया। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटोज जैसी बड़ी कंपनियों ने यहाँ अपने मैसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए। बजाज के मशहूर स्कूटर्स हों या टाटा के बड़े ट्रक्स, दुनिया भर में चलने वाली हजारों गाड़ियाँ पुणे की मिट्टी पर बनने लगी। शहर में मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा इनकलाब आया कि पुणे को डेट्रॉइट ऑफ एशिया के खिताब के लिए चेन्नई का सबसे बड़ा मुकाबिल माना जाने लगा। इन फैक्ट्रीज ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और पुणे को एक प्रिजनर ऑफ पैराडाइज से बदलकर एक हार्ड वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल शहर बना दिया। इसी दौर के दरमियान पुणे की शख्सियत में एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और शहर में नहीं मिलती, और वो है रूहानियत और मगरबी मॉडर्न लाइफस्टाइल का अजीब मिलाप। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरेगांव पार्क में मौजूद ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है। भगवान श्री रंजीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उन्होंने 1970s में इस आश्रम की बुनियाद रखी थी। आज ये जगह दुनिया भर के फॉरेनर्स, हॉलीवुड स्टार्स और मेडिटेशन करने वालों के लिए एक रूहानी मरकज बनी हुई है। मरून रंग के लिबास में लोग यहाँ ध्यान और सुकून की तलाश में आते हैं। इस आश्रम की वजह से कोरेगांव पार्क के इलाके में यूरोपियन कैफेज, वेगन रेस्टोरेंट्स और एक जबरदस्त ग्लोबल कल्चर पैदा हुआ, जिसने पुणे को एक आम शहर से एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना दिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग ने पुणे को मजबूती दी तो 1990s के आईटी रेवोल्यूशन ने पुणे को आसमान पर बिठा दिया। महाराष्ट्र की हुकूमत ने हिंजावदी के बंजर इलाके को एक अजीम राजीव गांधी इंफोटेक पार्क में तब्दील कर दिया। आज वहाँ इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी ग्लोबल कंपनियों के इतने आलीशान और बड़े कैंपसेस हैं जो दुनिया के किसी भी अजीम शहर को पीछे छोड़ सकते हैं। मगर पटा सिटी और खारादी जैसे इलाकों में बनने वाले इन आईटी कॉरिडोर्स ने शहर की इकोनॉमी को बेतहाशा तेजी बख्शी। अब पुणे सिर्फ रिटायर्ड लोगों का शहर नहीं रहा था, ये दुनिया भर के नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक माइंड्स का नया ठिकाना बन गया। पुणे के इस आईटी जादू ने साबित कर दिया कि तालीम और टेक्नोलॉजी का मिलाप किसी भी शहर की तकदीर बदल सकता है। लेकिन पुणे की तारीख का सबसे फख्र करने वाला लम्हा साल 2020 की कोविड-19 पैंडेमिक में दुनिया के सामने आया। जब पूरी दुनिया एक जानलेवा वबा से लड़ रही थी, तब पूरे प्लेनेट की नजरें पुणे पर टिकी थी। यहाँ मौजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उसने इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। आधार पूनावाला की क़यादत में पुणे की इस अजीम लैब ने रातों रात कोविशील्ड वैक्सीन का मैस प्रोडक्शन शुरू किया। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ साथ दुनिया के तकरीबन 170 से ज्यादा मुल्कों में पुणे की इस मिट्टी पर बनी वैक्सीन भेजी गयी। मुसीबत की इस घड़ी में पुणे ने सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ढाल बनकर लाखों जानें बचाई। उस दिन पुणे ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट या डेट्रियोट नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेवियर है। आज 2026 में पुणे सिर्फ ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज तक मौजूद नहीं है, बल्कि ये डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग स्टार्टअप्स का एक ग्लोबल इंजन बन चुका है। जहाँ का नौजवान स्टूडेंट कल्चर से इस शहर को हमेशा एक नई सोच और नए आइडियाज से भरा रखता है। दुनिया की बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों के बैकएंड स्टूडियोज और डिजाइन सेंटर्स यहाँ पुणे में आबाद हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में पुणे चुपके से बेंगलोर और दिल्ली को कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ नुमाइश कम है और असली प्रोडक्ट बिल्डिंग पर फोकस ज्यादा है। जिस शहर में कभी पेशवाओं की तलवारें चलती थी, आज वहाँ कीबोर्ड और कोड के जरिए दुनिया जीतने की तैयारियां हो रही हैं। पुणे का ये टेक इकोसिस्टम रोज नए यूनिकॉर्न्स को पैदा कर रहा है। पुणे मेट्रो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आने से शहर की ट्रैफिक को एक स्मार्ट रफ्तार मिली है, जो पुराने इलाकों को नए आईटी हब से जोड़ती है और तरक्की के साथ यहाँ की हरियाली को भी महफूज रखती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ का असली रंग यहाँ के खान पान में है, जहाँ तीखा मिसल पाव और कैंप की कयानी बेकरी के मशहूर श्यूसबरी बिस्किट शहर के मजेदार जायके को बयान करती हैं। इन सब के बीच दोपहर को दुकानें बंद करके आराम करने का सुकून बड़ा पुनेरजी मिजाज और दुकानों के बाहर लगे तंजिया पुनेरी पटिया यहाँ के लोगों के तीखे सेंस ऑफ ह्यूमर और जिंदगी जीने के यूनिक अंदाज को जिंदा रखते हैं। ये है पुणे, जहाँ पेशवाओं की बुलंद दीवारें और नए जमाने का क्लाउड कंप्यूटिंग एक साथ धड़कते हैं। एक ऐसा शहर जिसने अपने पुनेरी प्राइड, अपनी बेपनाह तालीमी विरासत और अपनी सुकून भरे मिजाज को खोए बिना फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की दुनिया पर राज किया है। ये वो मिट्टी है जो नए दौर की रफ्तार को भी अपनाती है और दोपहर के सुकून भरी नींद के कल्चर को भी जिंदा रखती है। यहाँ का हर रास्ता और हर गली अपने अंदर एक अलग ही कहानी छुपाए हुए है। अगर आप भी दक्कन की इन हसीन वादियों, इस मिट्टी के इतिहाद और पुणे के शानदार सफर पर फख्र करते हैं, तो ये वीडियो को अपने हर उस दोस्त, पुनेरी भाई और एनआरआई के साथ जरूर शेयर करें जिसका दिल पुणे के लिए धड़कता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं पुणे की इस अजीम तारीख में आपको कौन
سا دور سب سے انسپائرنگ لگا اور آپ کی فیوریٹ جگہ اور وائب کون سی ہے؟ شنیوار وڑا کی تاریخی رونق، جی ایم روڈ پر دوستوں کے ساتھ بتائے لمحے یا کوریگاؤں پارک کی مہکتی کافی؟ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس شاندار سفر کا حصہ بننا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ شہر کی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، سیف رہیں۔